అమృత్సర్లో పాక్ గూఢాచారులు అరెస్ట్ అయ్యారు. ఇద్దరు గూఢాచారులను భద్రతా దళాలు అరెస్ట్ చేశాయి. భారత్ సమాచారాన్ని పాక్ చేరవేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఇద్దరు గూఢాచారులను భద్రతా దళాలు విచారిస్తున్నాయి. మరోవైపు భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. పంజాబ్ అమృత్సర్లో పాక్ గూఢాచారులు అరెస్ట్ అయ్యారు. ఇద్దరు గూఢాచారులను భద్రతా దళాలు అరెస్ట్ చేశాయి. భారత సమాచారాన్ని పాక్ చేరవేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఇద్దరు గూఢాచారులను భద్రతా దళాలు విచారిస్తున్నాయి. మరోవైపు భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. సోన్మార్గ్ నుంచి మరింత సమాచారం మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళ అందిస్తారు. కళ, రవి, దాదాపు మనం ఇప్పుడు సోన్మార్గ్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ ఇదొక టూరిస్ట్ ప్లేస్, పర్యాటకులు వచ్చేటటువంటి స్థలం ఒకవైపు. ఇక్కడ మన వైపు అంతా కూడా ఏదైతే టూరిజంకు ఉండేటటువంటి గుర్రపు స్వారీ, అంటే ఏదైతే సోన్మార్గ్లో ఉండేటటువంటి ఏదైతే పైకి వెళ్ళాలంటే దాదాపు ఒక 8 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. వారికి పైకి వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ గుర్రాలే మొత్తం అంతా కూడా. కానీ ఈ టూరిజంలో ఏదైతే పెహల్గావ్ ఘటన జరిగిందో ఆ ఘటన తర్వాత అంతా కూడా ఇక్కడ టూరిస్టులంతా కూడా రావడం అంతా కూడా తగ్గినటువంటి పరిస్థితి ఒకవైపు. ఏదైతే గోడ అంటే ఏదైతే మనకు గుర్రపు స్వారీలు నడిపించేటటువంటి వాళ్ళంతా ఇక్కడ ఉన్నారు. नमस्कार जी। जी, आप लोग का जो टूरिज्म जो पहलगांव का घटना के बाद अभी काम कैसे चल रही? जो पहलगाम की घटना जो हुआ है उससे कम बहुत फर्क पड़ा है हमारे काम को, टूरिज्म को। अभी हम अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि टूरिस्ट आना चाहिए, कि हम लोग टूरिस्ट के ऊपर है। ये देखो इतने सारे घोड़े वाला है, सब तो टूरिज्म के ऊपर है। उधर दिखाओ, ये सब टूरिज्म के ऊपर है। आप खुद देख रहा है यहाँ पे कितना घोड़ा है, घोड़े वाला है। ये जो सब है तो टूरिज्म के ऊपर है। हम वेलकम करता है टूरिस्ट को कि कश्मीर आना चाहिए। कश्मीर बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है कश्मीर, कोई डरने की बात नहीं है। आप आए आराम से यहाँ पे एंजॉय करें। हम वेलकम करता है टूरिस्ट को कि टूरिस्ट आना चाहिए, जैसा पहले आ रहा था उससे ज्यादा आना चाहिए। हम वेलकम कर रहा है, गवर्नमेंट से भी अपील कर रहा है कि टूरिस्ट को भेजो यहाँ पे। हम भी गरीब लोग हैं, टूरिज्म के ऊपर है, हमारा काम इसी पे है। तो बस जो पाक में जो भी मतलब जो पहलगांव में घटना हुआ था, जो भी एक घोड़ा सवारी करने वाला एक पर्सन भी है ना, सेव करने के टाइम वो भी खत्म मतलब हो गया। उसका मतलब जो भी है आतंकवाद लोग का है ना, जो भी लोग है हेल्प कर रही इधर ही कश्मीर का जो भी लोगों का, मतलब इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? यहाँ के लोग तो ऑलरेडी मतलब हेल्पफुल है, मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है कश्मीर, तो उन्हें हेल्प किया है टूरिस्ट को वो लाने के लिए नीचे मेडिसिन वगैरह जो भी उनके पास था उनमें कंधों पे लाया नीचे पहलगाम में, तो उन्हें उनको बचाया है, आराम से उनको नीचे ड्रॉप किया था। अच्छा, हाँ, ओके। इधर का है ना जो भी टूरिस्ट का जो भी जो उग्रवादी का ये लोग सब लोग है ना, ठीक है, इन लोग का जो भी है मतलब हेल्प करने के लिए भी है ना, बहुत लोग लोकल लोग ही हेल्प कर रही बता रही। नहीं वो तो उसका कोई मजहब नहीं है, उग्रवादी का कोई मजहब नहीं है, वरना इंसान को इंसान क्यों मारेगा। बाकी रह गया टूरिस्ट हमारे मेहमान है, हमारी जान है, ठीक है ना। टूरिस्ट के लिए हमारी जो भी लगेगा खून लगेगा हम देने पर तैयार है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट हमारे मेहमान है, ठीक है ना। ये न सोचे कोई मतलब मजहब नहीं होता, बिना डर से बिना खौफ से टूरिस्ट है। हम रात दिन टूरिस्ट के लिए खड़े हैं, आप सब लोग के लिए, पूरा हिंदुस्तान के लिए। हम ही हिंदुस्तानी है, ऐसी बात नहीं है, ये न सोचे कोई भी, ठीक है ना। बाकी रह गया टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारे मेहमान है, ठीक है। जिसने ये किया घटना वो गलत है, उसका कोई मजहब नहीं है। अच्छा, मतलब जो भी पाकिस्तान लोग जो भी किया मतलब बहुत गलत, वो अभी जिसने भी किया वो हमें पता नहीं है, जिसने भी किया है वो गलत है, वो गलत है,
एक इंसान का जान लेना वो गलत है। फिर वो गलत करने के बाद भी फिर ये बोल रही, मतलब जो भी है इंडिया के साथ हम युद्ध करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं बोल रही, मतलब इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? वो करने से है ना आप लोग के टूरिज्म में ये होगा ना, वो गवर्नमेंट सोचेगी मैडम, तो वो इंडिया पाकिस्तान खुद करेंगे डिसाइड, वो तो उनका हमारे तब तो नहीं हम चलो ठीक है। आपके जो टूरिज्म के बारे में जो भी है इधर का जो भी है टूरिस्ट लोग का बहुत आने के लिए आपने मतलब टूरिस्ट आप लोग क्या आवाज देना चाहते हैं? हम आवाज यही देना चाहते हैं कि टूरिस्ट आना चाहिए। आना चाहिए। अभी सेफ है, अभी सेफ है। आर्मी बॉर्डर्स पे या मतलब पुलिस पे, जो सोनमर्ग का ग्लेशियर है आप इस पे भी देख सकते हो, उधर मतलब पुलिस लगा, आर्मी लगा है, बिल्कुल सेफ है, आ सकते हैं। हाँ, इसमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जैसे अभी पहलगाम में वहाँ पर भी कैंप लगा है, यहाँ पर भी कैंप लगा है, आर्मी का, पुलिस का, टूरिज्म का, जो भी पुलिस आया है वो तो बिल्कुल सेफ है, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। हाँ, రవి, దాదాపు ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి ఏదైతే పర్యాటకులు చెప్తున్నారు, ముఖ్యంగా ఇదంతా కూడా చాలా సేఫ్ ప్లేస్, పర్యాటకులు రావాలి, వెల్కమ్ ఇక్కడంతా వచ్చేందుకు. ఇన్ని రోజులు ఏదైతే పెహల్గావ్ సంఘటన అయిన తర్వాత ఇక్కడంతా టూరిస్టులు అంతా కూడా తగ్గిపోయారు. కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే టూరిస్టులు వస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా రావాలి ఇక్కడ అన్నట్లు కూడా చెప్తున్నారు. అయితే మరొకటి ఏదైతే మనకు పంజాబ్ కు సంబంధించినటువంటి అనంతనాగ్ లో సంబంధించినటువంటి గూఢాచారులు ఇద్దరు ఏదైతే పాక్ సమాచారం ఇస్తున్నారన్నటువంటి పక్షంలో దాదాపు ఈ రోజు ఉదయం కూడా ఇద్దరు గూఢాచారులను కూడా ఏదైతే సమాచారానికి సంబంధించినటువంటి అందిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంతో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఎన్ఐఏ దాదాపు అటు పంజాబ్ కానీ, గుజరాత్ కానీ, ఢిల్లీ కానీ, తర్వాత మనకు పశ్చిమ బెంగాల్ ఈ ప్రాంతాల్లో చాలా మటుకు కూడా ఎవరైతే ఇది ఇందుకు అంటే బార్డర్ కి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని అందిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో కొంతమందిని అరెస్ట్ చేసడం కూడా జరిగింది. దాదాపు మనకు శ్రీనగర్ లో ఇప్పటి వరకు కూడా మొన్న పహల్గావ్ ఘటన తర్వాత కూడా 3,500 మందిని కూడా లోపల అరెస్ట్ చేసినట్లు కూడా ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారంతో శ్రీనగర్ లో 3,500 మందిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి కొంత అనుమానాలతోటి వాళ్ళను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళతో సమాచారం కూడా తీసుకుంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ మనకి పంజాబ్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే అమృత్సర్ లో గూఢాచారులు ఇద్దరు వ్యక్తులు సమాచారాన్ని అందిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళను అదుపులో తీసుకున్నట్లు కూడా అధికారులు కూడా వెల్లడించడం జరిగింది. రవి, రైట్ కళ, అంటే దాదాపు అక్కడ పర్యాటక ప్రాంతాలు అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో దాదాపు 80 పర్యాటక ప్రాంతాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. అంటే పర్యాటక ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం కళ. అంటే ముఖ్యంగా అక్కడ స్థానికులకు ఉపాధి దొరుకుతుందా, లేకపోతే ఏంటి భద్రతా పరంగా అక్కడ ఏమైనా ఆంక్షలు ఉన్నాయా? ఖచ్చితంగా మొత్తం అంతా ఇక్కడ ఈ భాయిలోకి ఏదైతే హార్స్ కి సంబంధించినటువంటి అంతా ఉన్నారు కదా, వీళ్ళంతా కూడా టూరిజంకి వాళ్ళంతా కూడా రావాలి, అంత ఖాళీగా ఉంది. మొత్తం అంతా కూడా హార్సెస్ అంతా కూడా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మీరు చూడొచ్చు. వాళ్ళకి ఇదే ఆధారం, అంటే వాళ్ళకు ఏదైతే రోజీ రోటీ అంతా కూడా వాళ్ళదంతా జాబ్ అదంతా కూడా ఇదే. కానీ మొత్తం అంతా కూడా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్. అయితే ఏదైతే టూరిజం లేకుండా అక్కడి నుంచి మనకు ఏదైతే అక్కడ కనపడుతుందో అక్కడి నుంచి మొత్తం అంతా కూడా ఉదర్ది కాదు ఏ పూరా అంతా కూడా మొత్తం అంతా గోడ మీద ఇదే వీళ్ళ యొక్క మొత్తం అంతా కూడా వర్క్, మొత్తం టూరిజం అంతా కూడా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అనుకోవచ్చు. యాత్రికులు ఎవరైతే టూరిజానికి వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళంతా కూడా పైకి వెళ్ళాలంటే అటువైపు అంతా కూడా వెళ్ళాలంటే దాదాపు మనకు 7 నుంచి 8 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి. ఇదే గోడపై నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇది మొత్తం అంతా కూడా ఈ గోడ అంటే ఈ గుర్రపు మీదనే పైకి వెళ్ళాలి. వీళ్ళని పైకి తీసుకెళ్లేందుకు కూడా వీళ్ళే ఇదే మొత్తం ఇదంతా కూడా ఒక జీవనాధారం వీళ్ళకంతా కూడా. కానీ ఏదైతే పహల్గావ్ ఘటన తర్వాత ఏదైతే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి టూరిజం మాత్రము కుబేలైందని చెప్పవచ్చు. రవి, రైట్, థ్యాంక్ యూ కళ.